ఎస్ఎండిసి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నేటి వార్తలకు స్వాగతం. మంచిర్యాల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని బాయ్స్ హై స్కూల్ గ్రౌండ్లో పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో ఉపవాసాల సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముస్లిం సోదరులకు దావత్ ఇఫ్తార్ విందును ఏర్పాటు చేశారు. ఉపవాసం ముగిసిన అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన ఇఫ్తార్కు మంచిర్యాల జిల్లా కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్, మంచిర్యాల శాసనసభ్యుడు కొక్కిరాల ప్రేమ్సాగర్ రావు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్సాగర్ రావు మాట్లాడుతూ, ప్రతి సంవత్సరం పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో ముస్లిం సోదరులు నెల రోజులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఉపవాసం ఉండడం అభినందనీయమన్నారు. నెల రోజుల ఉపవాస దీక్షలో అనేక సత్ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ముస్లిం కుటుంబాలకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ ఎమ్మెల్యేను స్థానిక ముస్లిం మత పెద్దలు ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో దేవాపూర్ అదానీ సిమెంట్ కంపెనీ యూనియన్ అధ్యక్షుడు కొక్కిరాల సత్యపాలరావు, మంచిర్యాల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ ధర్ని మధుకర్, డిప్యూటీ మేయర్ సల్ల రమ్య మహేష్, కార్పొరేటర్లు, ముస్లిం సోదరులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మంచిర్యాలలో అందమైన సుందరమైన పట్టణం बैठकर आपको बताएंगे, समझाएंगे, उनके लिए आए हैं। मैं उनका सारे मंचिर्याल के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आप लोग पुजारी लोग हैं। आप लोग एमएलए साहब को इस मौके पर हमारे एमएलए साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया। तमाम मंचिर्याल के इमाम और मुअज्जिन की तरफ से एमएलए साहब के लिए दुआ है कि अल्लाह उनको भाइयों के लिए जो ईद उल फितर का मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले 8-10 दिन में इन रमजान का महीने का रोजा लेके ये मुसलमान बोल तो मुसलम ईमान, इसका मतलब है मुसलमान बोल तो छठा ऐसा ईमान रखने वाला मुसलमान है। आज के तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत से कांग्रेस पार्टी कभी भी माइनॉरिटियों को तकलीफ आया, माइनॉरिटियों को जो कोई धक्का पहुंचा, हर दिन हर टाइम कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के साथ, मुसलमान के साथ है। उसके अलावा आज जो विनाश बोला उसके लिए तीसरा बोल तो मुझसे पहले तीसरा इसके पहले मुझे यहाँ का खबर इससे लोग तो तीसरा है। बाकी हमने जो काम है बिल्कुल आने वाले रमजान से पहले पूरा काम करा रहे हैं। और यहाँ मुसलमान भाई बहन जो गरीब हैं उसके लिए भी जिस लोगों को घर से अपनी बिल्कुल शेखिराना का फंड में मेरे जिम्मेदारी करते मैं करने को लेकर करती हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 साल तो हर साल थोड़ा लिमिटेड आ रहा है, उसके हिसाब से करूँगा। और बाकी यहाँ मंत्रियाल के इमाम को एक ही मशवरा देना चाह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी कभी भी इंसानियत कोई मजहब से कोई मतलब नहीं है। हर मजहब एक ही है। हर मजहब अल्लाह के फजल से या भगवान के फजल से जीने का है। सब मिल के गंगा यमुना का तहजीब जो है उसको निभाने का मेरे अंदर मैं खुला सीधा से बात करूँ। मैं इंसान तो मानते बाकी चीज किसको नहीं मानते, इंसान मान के इंसान के हिसाब से नहीं चलते। तो अभी रमजान का महीना चल रहा है। रमजान के महीने में हम लोग तेलंगाना में या पूरे भारत देश में सब लोग मिलके जो एक सबका सारे धर्म का पर्व मनाने का जो एक रिवाज है उसको हम लोग करते हैं। खास करके जो हमारे रमजान के टाइम में जो सुख समृद्धि शांति के लिए, सबसे मिलजुल के रहने के लिए, सब लोगों के साथ चलने से समाज का विकास होने के लिए जो हम लोग डेली दुआ मांगते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस रमजान के महीने में
जो हम लोग सब लोग मिलकर दुआ किए हैं, उससे न सिर्फ मंचिरिया जिला बल्कि तेलंगाना राज्य और भारत देश का अच्छे से विकास हो। सब लोग मिलजुल के शांति माहौल में प्यार और सौहार्द के साथ रहें। अभी जैसे दूसरे मुल्कों में वॉर जैसा स्थिति है, उसके समय में ये रमजान का महीना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सेक्रीफाइस करना सिखाता है, लोगों से मिलजुल कर रहना सिखाता है। और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग सब लोग जो लोग इस कल्चर का, जो भारत का कंप्लीट कल्चर है, उसको बरकरार रखते हुए हम सब लोग मिलके समाज, राज्य और देश के विकास के लिए काम करेंगे। थैंक यू। సిఐటియు అనుబంధమైన ఐకేపీ వివోఏ ఉద్యోగుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు సోమవారం రోజున నస్పూర్లోని కలెక్టరేట్ వరకు ర్యాలీ, ధర్నా నిర్వహించారు. ఆందోళన అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్కు వినతి పత్రం సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఐకేపీ వివోఏ ఉద్యోగుల సంఘం జిల్లా గౌరవాధ్యక్షుడు దుంపల రంజిత్ మాట్లాడుతూ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గత ఎన్నికల హామీ ప్రకారం వివోఏలకు 20,000 వేతనం ఇవ్వాలని కోరారు. ఈ బడ్జెట్ సమావేశంలోనైనా ఐకేపీ వివోఏలకు 20,000 వేతనం ఇవ్వడానికి బడ్జెట్ కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఐకేపీ వివోఏ జిల్లా అధ్యక్షుడు కుంటాల కుమార్ మాట్లాడుతూ, ప్రతి గ్రామ సంఘానికి ట్యాబ్, నెట్ సౌకర్యం కల్పించాలని, అర్హులైన వివోఏలను సీసీలుగా పదోన్నతి కల్పించి సెర్ఫ్ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐకేపీ వివోఏ జిల్లా కార్యదర్శి దుర్గం రాములు, జిల్లా కోశాధికారి పొట్ట పోషం, భీమరాజ్, రాజ్యలక్ష్మి, కవిత, మల్లీశ్వరి, సమ్మయ్య, వసంత, శ్రీనివాస్, సత్యనారాయణ, లక్ష్మణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఐకేపీయూఏ ఉద్యోగుల సంఘం సిఐటియు రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా మంచిర్యాల జిల్లా కలెక్టరేట్ ఇక్కడ ఐకేపీయూఏ ఉద్యోగులందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేయడం జరిగింది. ఈ ధర్నా ఎందు గురించి అంటే, గత 30 ఏళ్లుగా ఇలా గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళల అభివృద్ధి కొరకు గ్రామ సంఘాలు ఏర్పాటు చేసి మహిళలను ఇలా అభివృద్ధి చేసే దిశగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఏవైతే ఐకేపీయూఏ అటువంటి వాళ్ళు ఉంటారో, ఇలా ఐకేపీయూఏలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మహిళలు. మరి మహిళల అభివృద్ధి కొరకు మాత్రం ప్రభుత్వం ఏం చేయట్లేదు. గతంలో మేము పోరాటం చేశాము, గత ప్రభుత్వాన్ని కూడా అధికారంలోకి దించాము. మరి ఈ ప్రభుత్వం ఎన్నికల కంటే ముందు మాకు 20,000 వేతనం ఇస్తామని చెప్పారు. కానీ 20,000 వేతనం ఇప్పటిదాకా అమలు చేయలేదు. 2 ఏళ్లు గడిచింది, ఇంకెప్పుడు మాకు మీరు వేతనం ఇస్తామని అడుగుతా ఉన్నాం. మరి మేము ఓట్లేసి గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఈ రోజు మంత్రులైండు, ముఖ్యమంత్రి అయిండు, కానీ మా బాధలు మాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు. అందుకే ఐకేపీయూఏలకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని మీరు అమలు చేయాలి. ఇలా అర్హులైనటువంటి వివోఏలను సీసీలుగా ప్రమోట్ చేయాలి. ఇలా ప్రతి వివోఏకు ప్రతి నెల 20,000 వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా మొత్తం ఆన్లైన్ వర్క్ కాబట్టి ప్రతి వివోఏకు కూడా ఒకటి ట్యాబ్ను ఉచితంగా నెట్వర్క్ అందించాలని చెప్పి సిఐటిగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే పోరాటాన్ని ఉధృతం చేస్తాం. ఐకేపీ వివోఎల్గా గత 2002 నుంచి పనిచేస్తున్నాం. వెట్టి చాకరీ చేయించుకోవడమే తప్ప కనీస వేతనం ఇస్తామని ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం 20,000 ఇస్తామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్నికల్లో. కానీ ఇప్పటి వరకు కనీసం 10,000 కూడా మా అకౌంట్లలో వేయలేదు. ఇప్పటికైనా కనీసం గవర్నమెంట్ దిగొచ్చి ఇప్పటికైనా కనీస వేతనం 20,000 అది సీఏ పర్సనల్ అకౌంట్కు, వివోఏ పర్సనల్ అకౌంట్కు వేయాలని, ప్రమాద బీమా, ఆరోగ్య బీమా సౌకర్యం 20 లక్షలు కల్పించాలని, యూనిఫామ్ కనీసం అందరికీ యూనిఫామ్లు ఉన్నాయి. మేము ఐకేపీలో ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నాం. మమ్మల్ని గవర్నమెంట్ గుర్తించక కనీసం యూనిఫామ్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. గవర్నమెంట్ నుంచి యూనిఫామ్ సౌకర్యం కల్పించాలి, ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కల్పించాలి, కనీస వేతనం 20,000 ఇవ్వాలి, ప్రమాద బీమా, ఆరోగ్య బీమా సౌకర్యం కల్పించాలి. ఇలా అన్నీ కల్పించాలని గవర్నమెంట్ను మేము వేడుకుంటున్నాం. ఇది ఫస్ట్ ధర్నానే. మేము ఇప్పటికైనా గవర్నమెంట్ దిగి రాకపోతే నెక్స్ట్ ధర్నా చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. నేటి ఎస్ఎండిసి న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఎస్ఎండిసి న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.